Practical number second आहे write a program to implement the namespaces student in your VB.NET application. So in first practical आपण बघितलं की how to install the Visual Studio and how to open a new project on Visual Studio. आज आपण बघणार आहे practical number second, design VB.NET application using existing namespaces and user defined namespaces. Practical significance is namespaces organize or object defined in any assembly. Assembly can contain multiple namespaces which can in turn contain other namespaces. Namespaces prevents ambiguity and simplify references when using large group of objects such as class libraries. म्हणजे जसं C++ मध्ये तुम्ही प्रोग्राम जो क्रिएट करत होते तो प्रोग्राम कोडिंग मध्ये प्रोग्राम राईट डाऊन करत होते आणि नंतर तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत होते. VB.NET मध्ये गॅड मध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेस युझिंग ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट युझिंग VB.NET. तर याच्यात युजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग कन्सेप्ट मीन्स स्टार्ट टू एंड सगळा कोड तुम्हाला डेव्हलप नाही करायचा आहे. त्याचे बेसिक जे स्ट्रक्चर्स आहे त्याचे बेसिक जे स्ट्रक्चर्स आहे ते अवेलेबल आहे. तुम्हाला फक्त त्यामध्ये ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट छोटे छोटे चेंजेस करायचे. जसं तुम्ही C++ मध्ये हेडर फाइल्स लायब्ररी फाइल्स ह्या इन्क्लूड करता. त्यानंतर तुम्ही व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करता, क्लास डिफाईन करता, व्हेरिएबल डिक्लेअर करता, नंतर मेन फंक्शन डिफाईन करता आणि मग तो फंक्शन एक्झिक्यूट करून मेसेज डिस्प्ले करता. युझिंग VB.NET तुम्ही जे ऍप्लिकेशन्स डेव्हलप करताय ते ऍज कम्पेअर टू प्रोग्रामिंग लँग्वेज इझी आहे. कारण त्यात तुम्ही कोड डेव्हलप करताय पण थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड सगळा कोड तुम्हाला डेव्हलप करायचा नाही. बेसिक कोड हा अवेलेबल आहे फॉर टेक्स्ट, फॉर बॉक्स, फॉर चेकबॉक्स, जे डिफरंट ऑप्शन्स आहे. एखादा लॉग इन फॉर्म जर तुम्ही डिझाईन करायचा ठरवला तर त्या लॉग इन फॉर्म साठी लागणाऱ्या ज्या गोष्टी असतील त्याचा बेसिक एक फॉर्मॅट, बेसिक सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन हा ऑलरेडी तयार असेल. त्यात फक्त तुम्ही ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट काही चेंजेस करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल कलर चेंज कराल, फॉन्ट साईज चेंज कराल, टेक्स्ट बॉक्स जर आपण कन्सिडर केला तर फॉन्ट टाईप, फॉन्ट साईज ह्या डिफरंट गोष्टी तुम्ही चेंज करणार आहे. जर तुम्ही बटन घेतलं तर ऑन दॅट पर्टिक्युलर बटन वर क्लिक केल्यानंतर काय ऍक्शन्स परफॉर्म झाल्या पाहिजे तेवढंच ऍक्शनचं तुम्हाला कोड लिहायचंय. बटन क्रिएट करण्यापासून एक्झिक्यूट करण्यापर्यंत बाकीचं कोडिंग तुम्हाला राईट डाऊन करायचं नाही. रिलेव्हंट प्रोग्राम आउटकम, basic knowledge, apply knowledge of mathematics and engineering as it applied to the field of computer software and hardware. Then discipline knowledge to apply knowledge of computer engineering field to solve core and applied engineering problem. Experiments and practice, able to plan to perform experiment and practice with its result to solve computer engineering problem. Engineering tool for formulate and solve problem related to computer engineering field using appropriate technique and tools. Competency and practical skill, this practical expects to develop the following skill in student. Develop VB.NET program to solve computer group related problem. Write the VB.NET program to use of namespace, compile, debug that program, VB.NET program. Relevant course outcome is use Visual Studio IDE to design application. Practical outcome, develop a .NET program using develop a .NET program using existing and user-defined namespaces in VB.NET application. Follow safety measures, follow ethical practices. Minimum theoretical background is namespace makes it possible to organize the thousands of .NET framework objects and all the objects that VB programmer create in project. So they don't clash. For example, if you search .NET for a color object, you find there is a color object in both system.drawing, system.windows.media. If you add an import statement for both namespaces, reference may also be necessary in the project properties. Then will be flagged as an error with a note color is
ambiguous, and .NET will be point out that both namespaces contains an object with that name. This kind of error is called the name collision. This is the real reason for namespace, and it's also the way namespace are used in object name, such as color. When the name fit and still keep things organized, you could define a color object in your own code and keep it distance from the ones in .NET. आता आपण बघू, लास्ट टाइम आपण व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल केला होता. तर तो व्हिज्युअल स्टुडिओ हा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टीमला सपोर्टिंग होता. आता आपण जो व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल केलाय तो 2019 केलाय 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टीमला सपोर्टिंग. सो फाईल सेव्ह क्लोज. फर्स्ट आता बघा, open local folder, create a new project. First, you can see Visual Studio 2019 आपण इन्स्टॉल केलाय. त्याची exe फाईल दाखवते मी. हा सेटअप आहे 1.58 चे इन्स्टॉलर आहे. इन्स्टॉलरला एक्झिक्यूट केल्यानंतर तो नियर अबाउट 1.7 GB चं डेटा डाउनलोड करतो फॉर एक्झिक्यूट पर्पज, इन्स्टॉलेशन पर्पज, आणि आफ्टर दॅट व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल करतो. व्हिज्युअल स्टुडिओने थोडीशी OS स्लो झाली आहे. इन्स्टॉल केल्यानंतर हा जो पर्पल कलरचा सिम्बॉल दिसतोय हा मी टास्क बारला अटॅच केलाय, किंवा तुम्ही तो तुमच्या टास्क बारला अटॅच करू शकता किंवा आपल्या प्रोग्रामला इथे अटॅच करू शकता. आता व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल करताना व्हिज्युअल स्टुडिओ सपोर्टिंग टू .NET फ्रेमवर्क सिलेक्ट करायचे, आणि फाईल ओपन करताना इकडे बरेच ऑप्शन आहे बघा. कन्सोल ऍप्लिकेशन युझिंग C# लिनक्स, मॅक OS, विंडोज कन्सोल. नंतर कन्सोल ऍप्लिकेशन युझिंग व्हिज्युअल बेसिक लिनक्स, मॅक OS, विंडोज कन्सोल, क्लास लायब्ररी, MS टेस्ट टेक्स्ट प्रोजेक्ट, MS टेक्स्ट प्रोजेक्ट, NUnit टेस्ट प्रोजेक्ट, असे डिफरंट बरेच ऑप्शन आहे. विंडोज फॉर्म ऍप .NET फ्रेमवर्क, विंडोज फॉर्म ऍप, विंडोज डेस्कटॉप. तर आपल्याला विंडोज फॉर्म ऍप .NET फ्रेमवर्क युझिंग .NET फ्रेमवर्क हा ऑप्शन चूज करायचा आहे. देन गो टू नेक्स्ट. आता इकडे तो त्या प्रोजेक्टचं नाव विचारतोय. लोकेशन C युजर ऍडमिन सोर्स आणि .NET फ्रेमवर्क 4.7 क्रिएट. क्रिएटिंग प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर किंवा क्रिएट केल्यानंतर त्याचा हा बेसिक फॉर्म दिसतोय बघा.
या फॉर्मला राईट क्लिक केल्यानंतर प्रॉपर्टीज मध्ये डिफरंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग दॅट फॉर्म डिस्प्ले होतील. इकडे दिसतंय बघा. So हा फॉर्म आहे. फॉर्मला आपण राईट क्लिक करतोय, प्रॉपर्टीज. फॉर्मच्या प्रॉपर्टीज मध्ये बघा डिफरंट ऑप्शन्स आहे. ऍक्सेसिबिलिटी, ऍक्सेसिबल डिस्क्रिप्शन, accessible name, accessible role, role is default, back color is background image, background image layout, cursor, font, forecolor, right to left layout, text, use weight cursor, behavior, allow drop, auto validate, context menu strip, double buffer enable, and text, the text associated with the control. हे झाले त्या बेसिक फॉर्मच्या प्रॉपर्टीज. सो त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीजचा जो टॅब आहे तो टॅब ह्या राईट साईडला आपल्या इथे एक्झिस्ट असतो आणि लेफ्ट साईडला टूल बॉक्स आहे हा, की ऑन दॅट बेसिक फॉर्म तुम्ही जे डिफरंट मेनू ऍड करणार आहे त्या मेनू रिगार्डिंग सगळा टूल बॉक्स हा तुमच्या लेफ्ट साईडला अवेलेबल. सो आता आपण त्याचा डिझाईन, ह्या फॉर्मचे आपण हा डिझाईन घेऊ आणि जर याचा प्रॉपर्टीज बघायची असेल तर इकडे डबल क्लिक करतो आपण. हा डिझाईन व्ह्यू झाला आणि हा त्याचं रिगार्डिंग कोडिंग झालं. आता ज्या इन्स्टंटला आपण टूल बॉक्स मधून आपण बटन ऍड केलं या फॉर्म वरती आणि एक टेक्स्ट बॉक्स ऍड केलं इथे. सो टूल बॉक्स, बटन, टूल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स. आता या बटनची जर प्रॉपर्टी बघितली तर प्रायव्हेट स्पेस सब बटन टू अंडरस्कोर क्लिक इंटू ब्रॅकेट सेंडर ऍज ऑब्जेक्ट सेमिकोलन ई ऍज अ इव्हेंट आर्ग्यू ओपनिंग ब्रॅकेट कम्प्लीट हँडल्स बटन टू डॉट क्लिक. म्हणजे त्याचं बटन हा आपण युजर फ्रेंडली व्ह्यूने ऍड केला. प्रॉपर कोडिंगने आपण बटन ऍड नाही केलं, पण बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय ऑपरेशन परफॉर्म होईल हे आपण कोडिंगने डिफाईन करणार आहे. जसं मी फर्स्ट बटनला
हे दिले काय प्रॉपर्टी की फर्स्ट बटन मी जे ऍड केलं होतं त्या बटनवरती क्लिक केल्यानंतर काय डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, तर टेक्स्ट बॉक्स डॉट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू गॅड. म्हणजे त्या बॉक्सवरती बटनवर क्लिक केल्यानंतर टेक्स्ट बॉक्स मध्ये डेटा हा डिस्प्ले व्हायला पाहिजे आणि तो डेटा मी डिफाईन केलाय, प्री डिफाईन केलाय. गॅड हे नाव डिस्प्ले झालं पाहिजे आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट बटन. आपण त्याला कॅपिटल लेटर्स मध्ये कन्वर्ट करू. गॅड सब्जेक्ट and code of GAD is 22034. Okay, so बटन ऍड केलं, टेक्स्ट बॉक्स ऍड केला आणि आफ्टर बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय मेसेज डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, तो आपण टेक्स्ट बॉक्सचा जो मेसेज डिस्प्ले होतोय त्या मेसेज मध्ये त्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये मेसेज टाईप केलाय. आता सेकंड बटनला आपण प्रॉपर्टीज देणार आहे. टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स 2 dot text is equal to into डबल कोट्स जो मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे इन दॅट टेक्स्ट बॉक्स तो. दिस इज सेकंड प्रॅक्टिकल ends up end class. सो आता आपण जर डिझाईन व्ह्यू वर क्लिक केलं, स्टार्ट, बटन 1 वर क्लिक केल्यानंतर मेसेज डिस्प्ले होतो गॅड सब्जेक्ट 22034 आणि बटन 2 वर क्लिक केल्यानंतर मेसेज डिस्प्ले होतोय दिस इज सेकंड प्रॅक्टिकल. सो एक सिंगल बटन आणि एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स आपण फर्स्ट इन्सर्ट केला आणि सेकंड आपण परत एक बटन आणि एक टेक्स्ट बॉक्स इन्सर्ट केला. सिंपल. फक्त आपण क्लिक इव्हेंटचा कोड डिझाईन केला, तर तो कोड कुठे डिझाईन केला, बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय ऍक्शन व्हायला पाहिजे हा कोड आपण त्या टेक्स्ट बॉक्सच्या कोडिंग मध्ये मेन्शन केलं. समजतंय मी काय बोलतेय ते? हॅलो, आवाज येतोय माझा? येस मॅम. ओके, सो समजतंय का मी काय बोलतेय ते? येस मॅम. मॅम हे व्हिज्युअल स्टुडिओवरच करताय ना? हे बघा, आता जर तुम्हाला डिझाईन फॉर्म बघायचा असेल ना त्याचा, तर तुम्हाला व्हिज्युअल स्टुडिओ लागणारच आहे. पण मग तुम्हाला फक्त कोडिंग जे एक्झिक्यूट करताय ते कोडिंग बरोबर आहे की नाही एवढंच चेक करायचं असेल, जर व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल नाही झाला तर एक ऑनलाईन कंपायलर आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला देईन, त्यावर तुम्ही फक्त कोड एक्झिक्यूट करू शकता. पण मग तिथे तुम्हाला कोड पूर्ण थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड कोड लिहावा लागेल आणि तो कोड एक्झिक्यूट करावा लागेल. ओके. ओके. सो आज आपण काय केलंय, फर्स्ट एक बेसिक फॉर्म डिझाईन केला, विंडोज फॉर्म विथ सपोर्टिंग त्याला जी लँग्वेज घेतली आपण ती VB.NET घेतली. जो फॉर्म आपण डिझाईन केलाय त्याचा डिझाईन व्ह्यू तुम्ही आपल्या स्क्रीनवरती बघताय ऑलरेडी. त्या डिझाईन व्ह्यू मध्ये फॉर्म वरती आपण 4 ऑब्जेक्ट्स घेतले, 2 बटन्स घेतले, 2 टेक्स्ट बॉक्स घेतले आणि त्यानंतर त्या बटन्सवर क्लिक केल्यानंतर काय डिस्प्ले म्हणजे काय ऍक्शन परफॉर्म व्हायला पाहिजे ती आपण
कोडिंग मध्ये डिफाईन केली. हा झाला, हा तुम्ही बघताय हा झाला फॉर्मचा डिझाईन व्ह्यू किंवा एक्झिक्युटिंग विंडो बघताय, त्याचं कोडिंग आपण बघू. हे झालं कोडिंग. पब्लिक क्लास फॉर्म 1, प्रायव्हेट सब बटन 1, एक बटन डिफाईन केलं, टेक्स्ट बॉक्स डिफाईन केला आणि बटनवर क्लिक केल्यावर टेक्स्ट बॉक्स मध्ये काय डिस्प्ले व्हायला पाहिजे हा कोड डिफाईन केला. एंड सब, पहिला जो सब मॉड्यूल डिफाईन केलं ते आपण एंड केलं. नंतर आपण अनदर न्यू सब मॉड्यूल क्रिएट केलं. सेम त्यात परत आपण बटन ऍड केलं, त्या बटनवरती क्लिक केल्यावरती काय इव्हेंट परफॉर्म व्हायला पाहिजे तो डिफाईन केला, सब मॉड्यूल एंड केलं आणि मग क्लास एंड केला. सो हा क्लास, पब्लिक क्लास मध्ये आपण जे कोड आता डिफाईन केलाय, हा सगळा कोड आपण तो फॉर्म आहे सिंगल, त्या फॉर्म रिलेटेड कोडिंग डिफाईन करतो. म्हणजे त्या फॉर्म वरती तुम्ही कुठे पण काही ऍड केलं, त्याच्यावरती कोडिंग ऍड केलं तर ते या मेन क्लास पब्लिक क्लास फॉर्म 1 मध्ये ऍड होईल, कारण की तो होल अँड सोल पूर्ण एकच फॉर्म आहे. सो ते सगळे बटन्स किंवा ते सगळे इव्हेंट्स एकमेकांना कोरिलेट करतात बाय दॅट वन सिंगल फॉर्म, अँड आफ्टर एक्झिक्युटिंग that will perform the single operation. Okay, so तुम्ही आता व्हिज्युअल स्टुडिओ असेल तर हे परफॉर्म करायचे, नसेल तर हे कोडिंग प्रॉपर तुमच्या नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करायचे आणि नोटबुक मध्येच खाली त्याचा डिझाईन व्ह्यू पण राईट डाऊन करायचा आहे. समजतंय ना मी काय म्हणते ते? आवाज नाही येते. हॅलो मॅम, बोला. परत एक्सप्लेन करा ना मॅम, तुम्ही आम्हाला आता इन केलं. ओके, हे बघा, एक आहे ना नॉर्मल फॉर्म घेतलाय आपण, फाईल form1.vb. परत एकदा स्टार्टिंग पासून सांगते मी. व्हिज्युअल स्टुडिओ इन्स्टॉल केला आपण, व्हिज्युअल स्टुडिओ ऍप आपण ओपन केलं. आवाज येतोय ना? येस मॅम. Am I audible? येस मॅम. Okay. New project, create a new project. क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वरती क्लिक केल्यानंतर बरेच ऑप्शन्स अवेलेबल आहे. कन्सोल ऍप्लिकेशन, क्लास लायब्ररी, MS टेस्ट टेक्स्ट प्रोजेक्ट, एन युनिट टेस्ट प्रोजेक्ट, देन विंडोज फॉर्म ऍप. पण विंडोज फॉर्म ऍप मध्ये पण आपल्याला .NET फ्रेमवर्क विंडोज फॉर्म ऍप डिझाईन करायचं आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं. आणि व्हिज्युअल स्टुडिओ पण तुम्ही जेव्हा इन्स्टॉल कराल विथ द हेल्प ऑफ विथ द अवेलेबल ऑप्शन्स VB.NET फ्रेमवर्क हे अवेलेबल असलेले ऑप्शन चूज करूनच व्हिज्युअल स्टुडिओ हा इन्स्टॉल करायचा आहे. Windows Form app .NET framework, a project for create an application with the Windows Form user interface. याच्यावरती क्लिक करायचं, नेक्स्ट म्हणायचं. नेक्स्ट म्हटल्यानंतर फॉर्म 2 आणि हे .NET ला इथे क्लिक राहू द्यायचे, क्रिएट म्हणायचे. ओके, फॉर्म ओपन होतोय. ही जी विंडो दिसतेय, ग्राफिकल लेआउट दिसतोय, हा झाला
ग्राफिकल युजर इंटरफेस युझिंग VB.NET. आता हा फॉर्मचं जे डिझाईन आहे हे नथिंग बट ग्राफिकल युजर इंटरफेस, ग्राफिकल युजर फ्रेंडली पण आहे. आणि .NET मध्ये तुम्ही स्टार्ट टू एंड टोटल कोडिंग डिझाईन नाही करत, बेसिक कोडिंग हे अवेलेबल असतं, त्यात फक्त तुम्ही ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट क्लिक इव्हेंट्स रिलेटेड कोडिंग पुट करता. सो जसं तुम्ही C++ मध्ये किंवा जावा मध्ये पहिले हेडर फाइल्स, लायब्ररी फाइल्स इन्क्लूड करता, आफ्टर दॅट इंटिजर्स डिक्लेअर करता, आफ्टर दॅट तुम्ही क्लास डिफाईन करता, फंक्शन डिफाईन करता, ते फंक्शन्स एक्झिक्यूट करता आणि मग तुम्ही तुमचा प्रोग्राम एंड करता. तसं VB.NET मध्ये तुम्ही टोटल कोडिंग स्टार्ट टू एंड डेव्हलप करत नाही. बेसिक कोडिंग हे अवेलेबल असतं, त्या अवेलेबल बेसिक कोडिंग मध्ये तुम्ही ऍज पर रिक्वायरमेंट छोटे छोटे कोडिंग हे फक्त ऍड करतात. फॉर एक्झाम्पल फाईल हा फॉर्म आहे, या रिलेटेड टूलबॉक्स इकडे व्हिजिबल नसेल तर तुम्हाला तो ऍड करायचा आहे. टूलबॉक्स मध्ये डिफरंट टूल्स अवेलेबल आहे, ज्याने तुम्ही ह्या फॉर्म वरती तुम्हाला जे डिझायनिंग करायचंय ते डिझायनिंग ह्या टूलबॉक्स थ्रू करणार आहे. जसं आपण पेंट मध्ये किंवा वर्ड मध्ये डिफरंट शेप्स इन्सर्ट करतो, तसं आपण इथे डिफरंट ऑब्जेक्ट्स ऍड करणार आहे. फक्त त्या ऑब्जेक्टच्या बॅकएंडला कोडिंग अवेलेबल असणार आहे आणि ते कोडिंग आफ्टर एक्झिक्युशन डिबगिंग दॅट प्रोग्राम दॅट फॉर्म कोडिंग एक्झिक्यूट होईल आणि डिफरंट ऑपरेशन्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म होतील. सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बटन घेतलं, बटन ऍड केलं बटन आणि एक टेक्स्ट बॉक्स ऍड केला. ऍड केला तर आपण बटन 3 वरती जेव्हा क्लिक करतोय, हे बटन 3चं कोडिंग, बटन रिलेटेड बेसिक कोडिंग हे अवेलेबल आहे. फक्त बटनवर क्लिक केल्यानंतर काय ऍक्शन परफॉर्म झाली पाहिजे हे कोडिंग आपण डेव्हलप करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल मॅम बोला. मॅम तुम्ही स्क्रीन नाही शेअर करते का? स्क्रीन दिसतीये का शेअरिंग? नाही. दिसतंय ma'am. येस मॅम, दिसतंय. ना ओके, तुझं इथे रेंजचा प्रॉब्लेम असेल. ओके. सो बटन वरती क्लिक केल्यानंतर आता डिझाईन पार्ट बघू आपण. तीन बटन्स आपण ऍड केले, 3 टेक्स्ट बॉक्स ऍड केले. ऍड करूपर्यंत काहीच प्रॉब्लेम नाही. ऍड केल्यानंतर त्याच्यात आपण कोडिंग पुट करणार आहे. ते कोडिंग कसं पुट करतोय ते मी सांगते. हा झाला डिझाईन व्ह्यू. इकडे राईट कॉर्नरला 2 ऑप्शन्स दिसतात बघा, form1.vb, form1.vb इंटू ब्रॅकेट डिझाईन. जेव्हा तुम्ही नुसतं form1.vb वरती डबल क्लिक कराल त्याचं कोडिंग डिस्प्ले होईल, जसं हे बघा. आणि जेव्हा तुम्ही डिझाईन व्ह्यू वरती डबल क्लिक कराल त्याचा डिझाईन व्ह्यू दिसेल. आणि प्रॉपर्टीज मध्ये
त्या पूर्ण फॉर्मच्या ह्या प्रॉपर्टीज दिसत आहे. जसं तुम्ही प्रत्येक ऑब्जेक्टची सुद्धा प्रॉपर्टी बघू शकता राईट क्लिक करून प्रॉपर्टीज. सो बटन रिगार्डिंग बॅक कलर, बॅकग्राऊंड इमेज, बॅकग्राऊंड लेआउट, हे डिफरंट ऑप्शन्स आहे रिगार्डिंग त्या इच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट. सो दॅट डिफरंट ऑप्शन्स ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट तुम्ही ऍड करू शकता. आता बटनवर क्लिक केल्यानंतर सिंपल एक इव्हेंट आहे की तो काय परफॉर्म करेल, तर त्याचा फॉर्म बघू आपण. 3 बटन्स, 3 टेक्स्ट बॉक्स. फर्स्ट बटनवर क्लिक केल्यानंतर तो मेसेज डिस्प्ले करतो. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इंटू डबल कोट्स गॅट सब्जेक्ट 22034. Second button, private sub button 2 underscore click into bracket sender as object and E as event ARGS handles button to click. तर तो काय डिस्प्ले करतोय, टेक्स्ट बॉक्स 2 इज इक्वल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस इज द सेकंड प्रॅक्टिकल. थर्ड टेक्स्ट बॉक्सला थर्ड बटन वरती क्लिक केल्यावर तो मेसेज डिस्प्ले करतोय दिस इज सेकंड प्रॅक्टिकल. म्हणजे आपण 3 बटन्स, 3 टेक्स्ट बॉक्स आणि प्रत्येक बटन वरती क्लिक केल्यावरती काय मेसेज डिस्प्ले होतो हा सिंपल कोड डिफाइन केलाय. पण ते 3 बटन और 3 टेक्स्ट बॉक्स इज नथिंग बट द डिफरंट मॉड्यूल. फक्त फर्स्ट बटन फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्सला कोरिलेट करतं, सेकंड बटन सेकंड टेक्स्ट बॉक्सला कोरिलेट करतं आणि थर्ड बटन थर्ड टेक्स्ट बॉक्सला कोरिलेट करतं. सपोज हे एकमेकांना कोरिलेट करताय पण हे सगळे बटन्स किंवा टेक्स्ट बॉक्स एकाच फॉर्मवर अवेलेबल आहे. म्हणजे ते अंडर वन मेन क्लास आहे जो प्रायव्हेट क्लास फॉर्म 1 डिफाइन केलाय आपण. तर पब्लिक क्लास फॉर्म 1 सपोज आपण याला रिनेम केलं, तर तुम्ही त्या क्लासचं नाव पण चेंज करू शकता. प्रायव्हेट सब बटन 1 क्लिक सेंडर ऍज ऑब्जेक्ट, E as event ARGS handle button 1 dot click text box 1 dot text is equal to get subject and 22034. 3 मेसेजेस डिस्प्ले केले 3 टेक्स्ट बॉक्स मध्ये. प्रत्येक बटनला क्लिक केल्यानंतर वेगळा वेगळा मेसेज डिस्प्ले होईल अंडर द वन मेन क्लास पब्लिक क्लास फॉर्म 1. आता त्याचा डिझाईन हा झाला डिझाईन व्ह्यू, हा झाला त्याचा कोडिंग व्ह्यू. आता त्याचं डिबग करू आपण, तो रन करू. रन केल्यानंतर काही एरर येते का हे आपण क्रॉस चेक करतोय. सो वेट फर्स्ट बटन वर क्लिक केलं गॅट सब्जेक्ट 22034. बटन 2 सब्जेक्ट वर क्लिक केलं दिस इज सेकंड प्रॅक्टिकल. बटन 3 वर क्लिक केलं दिस इज सेकंड प्रॅक्टिकल. सो आपल्याला हा मेसेज चेंज करायचा. फॉर एक्झाम्पल दोन्ही टेक्स्ट बॉक्सला सेम मेसेज येतोय, तर आपण हा मेसेज चेंज करू. फॉर एक्झाम्पल SYCM क्लास SYCM क्लास SYCM 2021-22 2021-22 आणि स्टार्ट. सो बटन 1 तोच मेसेज, बटन 2 दिस इज सेकंड प्रॅक्टिकल, थर्ड क्लास SYCM 2021-22. झालाय का चेंजेस डिस्प्ले झालेल्या मेसेज मध्ये? रन झालेला प्रोग्राम दिसतोय का? येस मॅम. ओके. सो हे बघा मीटिंग एंड होत आली आहे झूमची. तर एंड झाल्यावर सगळ्यांनी रिजॉइन करायचे. हे होतं फर्स्ट प्रॅक्टिकल नंबर सेकंड डिझाईन VB.NET ऍप्लिकेशन युझिंग एक्झिस्टिंग नेम स्पेसेस अँड युजर डिफाइन्ड नेम स्पेसेस. व्हिज्युअल